ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ऐसी घटना घटी कि जिसने दुनिया को हिला के रख दिता। भावें कि घटनावां पहला भी बहुत होईयां, ये सिक्खी नूं खत्म करने वास्ते जिस वेले गुरु प्यारिओ साडे भारत विच हिंदुस्तान विच अंग्रेज़ां दा राज होया ते अंग्रेज़ां ने कोशिश कीती, उन्होंने सारे थावां ते गुरु प्यारिओ राज करने वास्ते जिहड़ा है ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ कमज़ोर करने वास्ते मेन गुरुद्वारियां विच इन्हां ने अपनी मनमत चलाउण वाले कुछ महंतां दा कब्जा करवा दिता। जिवें श्री ननकाना साहिब विखे गुरु प्यारिओ नरैणू महंत दा कब्जा सी। भावें कि सिक्खी नूं कायम करने वास्ते समय समय ते परमेश्वर दे प्यारे अपनियां शहीदियां भी दिंदे रहे। ननकाना साहिब दे बानी धन गुरु नानक देव महाराज जी ननकाना साहिब विखे जन्म धारिया, अवतार धारिया और गुरमत का महान आदर्श दृढ़ कराउण लई गुरु साहिब ने जगह जगह ते जाके प्रचार किया। पर इस सच दे मार्ग नूं खत्म करने वास्ते समय समय ते सरकारां वल्लों इन्हां दे उत्ते हमला हुंदा रहा। उस समय गुरु प्यारिओ जिवें गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं शहीद करना जहांगीर ने ते चंदू ने मिल के, और उस तो बाद सच का प्रचार चलता रहा। छेवें पातशाह जी ने 2 तलवारां पहनियां। अगे चल के गुरु प्यारिओ फिर 9वें पातशाह जी नूं भी शहीदी देनी पई, क्योंकि सच का मार्ग बाबे नानक का मुगलों दीआं अखां विच भी लड़कदा सी। वो चाहुंदे सन कि सारा जिहड़ा देश है वो केवल ते केवल मुगलों का होवे, मुसलमानां दा होवे, सब नूं मुसलमान बनाउणा चाहुंदे सन। और गुरु तेग बहादुर जी ने सोचिया कि अज ये हिंदुआं नूं मुसलमान बनाउंदे आ, कल नूं साडे तक पहुंचणगे, क्यों ना पहले रोकिया जावे। तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जाकर के औरंगजेब नूं रोकना चाहया। भावें कि औरंगजेब ने गुरु प्यारिओ सतगुरां नूं शहीद कर दिता। उस तो बाद जंगां चलियां। 10वें पातशाह जी ने लगभग 17 जंगां कीतियां, 3 छोटियां 14 वड्डियां। और उन्हां जंगां दे विच भावें सतगुरु पातशाह जी दा सारा परिवार शहीद हो गया। सतगुरां ने ये सिੱਖੀ ਦੇ सच ਦੇ मार्ग ਨੂੰ बचाउण वास्ते अपने परिवार तक की परवाह नहीं की। ਸਰਬੰਸ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा, इस गल का कोई फिक्र नहीं, मेरा परिवार भावें ना रहे, मैं गुरु नानक का चलाया मार्ग है जिहड़ा ये सदा चलना चाहिए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे समय तो बाद फिर खालसा पंथ जिहड़ा है समय समय ते जुल्म नाल टक्कर लैन लग्या। भावें कि खालसा जंगलों में रहिंदा सीगा,
ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣੇ ਪਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਿਰੀਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਸਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ 2-2 ਟਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੇਚਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੜਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਹੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਔਰ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਕਸਦ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਰੈਣੋ ਮਹੰਤ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਾਉਣੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦ ਇਹ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੋਂ ਨਰੈਣੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਥਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬੇ ਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੱਟੜ ਕਰਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਬਿਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ 84 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 1 ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 1921 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਅੱਜ 2021 ਆ।
100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਥਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਖੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਠੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਦ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ, ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਵਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦੂ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਿਆ, ਚੌਂਕਾਰ ਅਜਾ ਹਮ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗ ਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪਣੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟਣੇ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। 5-7 ਦੀ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।